ਸਾਡੀ ਰਿਪੋर्ट किसानों के हक दे विच है। कानून रद्द हो गए, किसानों की जित हो गई। जे 11 राज्यों के मुख्य मंत्री इकट्ठे हो जाण, अंदरों किसानां नाल कोई नहीं खड़ा हैगा। ये पिंड पिंड दे विच ही शुरू हो जाए तो बिल्कुल सरकार हिल सकती है। जे फेक फोन करता होवे तो सुखबीर सिंह नूं जनतक तौर ते रौला पाउण दी लोड़ नहीं सी। पर सुखबीर होना दा ये हिसाब है जो पंजां किधर गईयां, ये तां सरकार दे प्यादे आ जी। ये तिन्ने ही तां जिहड़ा साडा राजा उहदी सेवा जुटे होए आ। तुसीं कुੱਟਦੇ भी हो ते ये भी कहंदे हो कि तेरी आवाज़ बाहर ना जावे। सत श्री अकाल जी। दा खालस टीवी देखने वाले साडे सारे दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है साडे खास प्रोग्राम खालस चर्चा दे विच। चर्चा दे नाल मैं हरशरण कौर अते मेरे नाल साडे सहयोगी ते सीनियर पत्रकार कमलजीत सिंह बनवैत जुड़े हुए ने। बनवैत साहब बहुत बहुत स्वागत है खालस चर्चा दे विच। सत श्री अकाल प्यारे दर्शकों, तुहानूं भी जी आया जी। सो खालस चर्चा दे विच अज आपां फिर गल करांगे किसानां दी। एक सवाल बड़ा अहम है जो हर किसी दे मन च मैनूं लगदा है आउंदा होना, जिहड़े धरने ते बैठे किसान ने उन्हां दे मन दे विच भी आउंदा होएगा कि क्यों किसान भी कही जा रहे हैं कि सानू 2024 तक जे बैठना पिया उदों तक भी बैठांगे। सवाल यह है कि जे उदों तक भी सरकार ना मन्नी किसान की करनगे, किसानां दे कोल होर की राह हैगा। किसान प्रोटेस्ट कर रहे ने, उस प्रोटेस्ट दी दिशा जिहड़ी वो बदल जाती है। कदे किस तरीके दे नाल वो भारत बंद करते हैं, वो प्रोटेस्ट करते हैं, कदे वड्डी रैली करते हैं, कदे सड़कां जाम करते हैं ते दिल्ली दे बॉर्डरां ते तां ओह कंटिन्यू बैठे हुए ने। ते दूसरे पासे सरकार दी गल कर लईए, जे सरकार उसे तरह अड़ी बैठी है, सरकार टस तो मस नहीं हो रही। सरकार दे कोल इक्को ही गल है कि कानूनां दे विच जिहड़ियां कमियां ने ਉਹ जिन्नियां मर्जी तुसीं सोधां करवा लिओ पर कानून रद्द करन दा कोई सवाल ही पैदा नहीं हुंदा। कल सुप्रीम कोर्ट की कमेटी जिहड़ी बनी सी पिछले दिनों के 4 मैंबरी कमेटी सी, 1 मैंबर छड्ड गए सी। 3 मैंबरी कमेटी चो 1 मैंबर ने कहा है कि जिहड़ी रिपोर्ट जनतक करो। सुप्रीम कोर्ट ने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिता तो कल उन्होंने कह दिता कि जिहड़ी रिपोर्ट है उहदे विच असीं कहा कि कानूनां दे विच खामियां ने, जिहड़ियां कमियां बहुत ने, उन्होंने सुधारन की लोड़ है पर रद्द करन की लोड़ नहीं। यानी कि सरकार की भाषा ही बोली है इस कमेटी ने। हालांकि यह भी कहा कि जिहड़ी साडी रिपोर्ट किसानां दे हक दे विच है। सो सवाल यही है कि किसान करनगे की। वो कहंदे ने कि असीं रद्द करवाउणे ने। कल करनाल दे विच किसानां दी प्रशासन दे नाल बैठक होई, परचे दर्ज जिहड़े होए ने वो रद्द करवाउण दी मांग कीती जा रही है। SDM नूं बर्खास्त करने की मांग की जा रही है। उत्थे भी प्रशासन अड़ियल वतीरा जिहड़ा वो उसने अपना के रखा। सो बनवैत साहब अज आपां इसे गल ते चर्चा कर ली, किसानां दे कोल राह किहड़े बचणगे, उस तो बाद करनगे की है। तां फिर जे सरकार BJP दी चली गई, कांग्रेस दी आ गई जां BJP दी ही रिपीट हो गई, 10 साल ना मन्ने, 15 साल ना मन्ने, किसान तां बैठे रहणगे विचारे, क्योंकि उन्होंने भी सिरड़ कर रखिया। होर किहड़े-किहड़े राह अपनाउणगे ਉਹ ਤੇ ਆਪਾਂ चर्चा करांगे। पर पहला तुहाडी एक चंगी खबर जरूर सुणांगे। हरशरण जी, कल ना करनाल विच ਜਿਹੜੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਅਮੀਰ ਬੰਦੇ ਆ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਉੱਥੇ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਉਹ ਕੱਲ ਕੜੀ ਤੇ ਚਾਵਲਾਂ ਦੀ ਰੇੜੀ ਲਾ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ 'ਚ ਵਰਤਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਪਤਾ ਹੀ ਲੱਗਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਕਰਨਾਲ ਵਿੱਚ ਚੌਲਾਂ ਤੇ ਕੜੀ ਦੀ ਰੇੜੀ ਲਾਉਂਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਪਰਸੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਧਰਨੇ ਲਾ ਲਏ ਤਾਂ ਕੱਲ अपनी जथा के मुताबिक रेहड़ी जी मतलब बड़ा कड़ाहा भर के चौलों से कड़ी लेके आया तो उन्हें किसानों में वरता लंगर वरताया कल तो मतलब। दूजे पासे साडे सुखबीर सिंह बादल आ जिहड़े कहंदे कि मैनू किसान नेता गुरनाम सिंह चलूनी का फोन आया कि तुसीं करनाल लंगर लेके पहुंचो, सानू लोड़ है। कल सुखबीर सिंह बादल होनी हुशियारपुर गए सके जमानत लैन अदालत में। जो उत्थे पत्रकारां ने उन्होंने सवाल जवाब किए तो उन्होंने ये टालत की गल कह के छड्डो, तुहानूं वधिया गल दसदा, बड़े मजाइया लहजे विच कि वधिया गल दसदा, मैनूं गुरनाम सिंह चलूनी का फोन आया, उन्होंने कहा कि लंगर च तुसीं जिहड़ा आ उत्थे सेवा करो आके करनाल। तो कहंदे मैं श्रोमणी कमेटी नूं कह दित्ता कि उत्थे खुला लंगर वरताओ। बिल्कुल मैनूं इह लगदा कि गुरनाम सिंह चलूनी नूं जिहड़ी आ उत्थे कुछ कहण दी लोड़ नहीं पई, पर
ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸੁਖਵੀਰ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਆ। ਨਹੀਂ, ਕੱਲ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਚੜੂਨੀ ਨੇ ਵੀ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਮਨਵਾ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਕੋਈ ਫੋਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਮੰਨਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਲੀਡਰ ਹੋ ਕੇ ਝੂਠ ਕਿਉਂ ਬੋਲਣਗੇ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਫੇਕ ਫੋਨ ਕਰਤਾ ਹੋਵੇ। ਮਤਲਬ ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਜੇ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਐਡੀ ਔਕਾਤ ਨਹੀਂ ਹਲ ਤੱਕ ਆਈ, ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਜੇ ਫੇਕ ਫੋਨ ਕਰਤਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸੁਖਵੀਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਤੌਰ ਤੇ ਰੌਲਾ ਪਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਬਿਲਕੁਲ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਹਮਾਇਤੀ ਹੋ ਤੇ ਇਹ ਦੱਸਣ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਸੀ ਵੀ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਮਦਦ ਮੰਗੀ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਫਿਰ ਗੱਲ ਉੱਥੇ ਆ ਜਾਣੀ ਆ ਕਿ ਜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਰੱਖਿਆ ਸੁੱਖਾ ਗੱਪੀ, ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਆ ਵਾਪਰੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਹੋ ਵੀ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਚੜੂਨੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤਾਂ ਸਿੱਧਾ ਸਿੱਧਾ ਕਹਿਤਾ ਕਿ ਨਾ ਮੈਂ ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ, ਨਾ ਮੈਂ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ, ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਲੰਗਰ ਦੀ ਕਮੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਕਵਾਂਗੇ ਲੰਗਰਾਂ ਦੀ ਕਮੀ। ਮੈਂ ਇਸੇ ਲਈ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਬਹੁਤਾ ਕੁਝ ਕਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪਈ, ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਝੜੀ ਲਾਤੀ। ਪਰ ਸੁਖਵੀਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਹਿਸਾਬ ਹੈ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਂ ਕਿੱਧਰ ਗਈਆਂ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦਾ ਤਕਰੀਬਨ ਹੁੰਦਾ ਲਹਿਜ਼ਾ ਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਚੋਣਾਂ ਆਉਣਗੀਆਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਬਨਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਕਿਵੇਂ ਗਾਲੋ ਗਾਲੀ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਜਿਹੜੀ ਨੈਤਿਕਤਾ ਨਾਮ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਬਚਦੀ, ਜ਼ੁਬਾਨ ਇੰਨੀ ਬਦ ਜ਼ੁਬਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਸੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਜੀ, ਤੇ ਗੱਲ ਆ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਟਿਕ ਗਈ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਤੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਜੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਮੇਰੇ ਮਨ 'ਚ ਨਾ ਦੋ ਜਿਹੜੇ ਪਲੜੇ ਆ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਉਂਦੇ ਆ ਜੀ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸਾਡੇ ਹਾਕਮਾਂ ਦਾ ਜ਼ੁਲਮ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸਬਰ ਜੀ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਝਾਤ ਮਾਰ ਲਈਏ, ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੌਰੀ ਮੰਗ ਲਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਨਾ ਵੀ ਜੇ ਕਿਸਾਨ 10 ਸਾਲ ਵੀ ਲਾ ਲੈਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਆਸ ਆ, ਉਹ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਹਾਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਬਦਲ ਕੀ ਬਚਣਗੇ ਜੀ। ਪਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਮਤਲਬ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਮਨ ਤੇ ਇਹ ਬੜਾ ਭਾਰੂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨ ਨਵੰਬਰ ਵਿੱਚ ਗਏ ਸੀ 26 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਜੀ, ਤਾਂ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਕਿਵੇਂ ਕੰਡੇ ਵਿਛਾਏ ਗਏ, ਤੁਹਾਡੇ ਧਿਆਨ ਚ ਹੋਣਾ, ਜਲ ਤੋਪਾਂ ਮਾਰੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਪੱਥਰ ਲਾਤੇ ਗਏ, ਕੰਡੇ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਵਿਛਾਤੇ ਗਏ, ਜੇਸੀਬੀ ਖੜੀਆਂ ਕਰਤੀਆਂ, ਟਰੱਕ ਭਰ ਕੇ ਇੱਥੇ ਤੇ ਖੜੇ ਕਰਤੇ। ਪਰ ਇਹ ਸ਼ੇਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਨਾ ਜੀ, ਉਹ ਸਮੱਸਿਆ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਜੀ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਮਨ 'ਚ ਖਿਆਲ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮਤਲਬ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਿਸਟਮ ਉੱਤੇ ਲਾਹਨਤ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਟਕੋਰ ਵੀ ਕਹਿ ਲਓ, ਜਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਤਰਾਸਦੀ ਵੀ ਆ ਜੀ। ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਜਿਹੜਾ 20 ਸਤੰਬਰ 2020 ਨੂੰ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਹੋਇਆ ਜੀ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਉਹ ਚਿੱਤੇ ਕਰ ਲਈਏ ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਆ ਦੇਸ਼ ਤੇ ਲਾਹਨਤ ਵੀ ਆ, ਤਰਾਸਦੀ ਵੀ ਆ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੀ ਆ। ਤੁਹਾਡੇ ਧਿਆਨ 'ਚ ਹੋਣਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਸੀ ਖੇਤੀ ਜੀ, ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਦੋਂ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਸੀ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜੀ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਵਾਈਸ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ, ਆਪਾਂ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਆ ਵਿਰੋਧ ਔਰ ਹਾਂ ਦੇ ਪੱਖ 'ਚ ਆਪਾਂ ਇਹਦਾ ਨਤਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਹੱਥ ਖੜੇ ਕਰਾਏ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ ਜੀ ਜੀ। ਪਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸਣਾ ਇਹ ਕਿ ਰਾਜ ਸਭਾ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਸਾਡੀ ਹੈਗੀ ਸੰਸਥਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀਟੋ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ। ਜੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂਬਰ ਆ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ VOTING ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਤਾਂ ਉਹ VOTING ਹੋਣੀ ਸੀਗੀ। ਪਰ ਮੈਂ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਦਬਮੀ ਜਵਾਨ ਵਿੱਚ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਹਾਕਮ ਸੀਗੇ ਉਹ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰਾ ਗਏ ਹੱਥ ਖੜੇ ਕਰਾ ਕੇ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਜੇ ਵਿਰੋਧ ਹੋਇਆ ਸੀ ਚਾਹੇ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਸੀਗਾ ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੀ VOTING ਆ ਉਹ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਬਿਲਕੁਲ, ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਰੌਲਾ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਗੈਰ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾਸ ਹੋਇਆ, ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਜਿਹੜਾ ਅੱਖਾਂ ਅੱਗੇ ਘੁੰਮਦਾ ਜੀ 26 ਜਨਵਰੀ ਦਾ ਸੀਨ ਜੀ, ਕਿਵੇਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਕੇ ਉਹ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਜੋ ਤਸ਼ੱਦਦ ਹੋਇਆ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ, ਜੋ ਉੱਥੇ ਫੜੇ ਗਏ ਜਾਂ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਮੁੰਡਾ ਨੌਜਵਾਨ ਉਹ ਮਾਰਿਆ ਵੀ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਆ ਇਹ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਕਿਸਮ ਕਹਾਂਗੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਅਤਿਆਚਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਅਤਿਆਚਾਰ ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਬਨਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਂ ਹੋਰ ਜ਼ਰੂਰ ਇੱਥੇ ਜੋੜਾਂ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਨੌਜਵਾਨ ਸੀਗਾ 28 ਸਾਲ ਦਾ, ਉਹ 26 ਜਨਵਰੀ ਦੇ ਪਰੇਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ, ਟਰੈਕਟਰ ਪਰੇਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਲਾਪਤਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਤੇ ਉਹ ਨੌਜਵਾਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਜਾ ਕੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ, ਤੇ ਮਿਲਿਆ ਵੀ ਇੰਨੀ ਬੁਰੀ ਹਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਉਹ ਮਿਲਿਆ ਸੀ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਗੇਟ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਪੁਲ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਉਹਦੇ ਥੱਲੇ ਉਹ ਬਿਨਾਂ ਕੱਪੜਿਆਂ ਤੋਂ ਬੈਠਾ ਸੀ ਔਰ ਮਾਨਸਿਕ ਹਾਲਤ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਮੈਂ ਸੋਚਦੀ ਸੀ ਕਿ ਕੀ ਬੀਤੀ ਹੋਊਗੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ, ਉਹਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਕੌਣ ਕੋਈ ਲੈ ਗਿਆ,
ਕਿਉਂਕਿ ਉਦੋਂ ਟਰੈਕਟਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਕਈ ਹਿਰਾਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਏ ਸੀ, ਕਈ ਨੌਜਵਾਨ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲਏ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੀ। ਦੇਖੋ ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਇਲਜ਼ਾਮ ਵੀ ਕਹਿ ਲਈਏ ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀ ਦਿਨ ਵਰਗਾ ਸੱਚ ਹੈ ਕਹਿ ਲਈਏ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਤਸ਼ੱਦਦ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਹਨਾ ਹੁਣ ਤੱਕ ਮਾਰੇ ਗਏ ਕਹਿ ਲਈਏ, ਅੰਗਹੀਣ ਹੋ ਗਏ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂਟਲੀ ਤੌਰ ਤੇ ਆਪਣਾ ਤੋਜਨ ਹੈ ਉਹ ਗਵਾ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਵਿਚਾਰੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਈ ਆ ਇਹ ਤਾਂ ਉਹੀ ਜਾਣੇ। ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਜਿਹੜਾ ਭੇਤ ਆ, ਪਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਂਗਲਾਂ ਆ ਉਹ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਉੱਠ ਰਹੀਆਂ। ਬਿਲਕੁਲ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਨੇ ਕਿਸਾਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਹੈ। 600 ਤੋਂ 650 ਦੇ ਕਰੀਬ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਉਹ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਪਰ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਮੌਤਾਂ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਦੇਖੋ ਰਾਜ ਸਭਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਸੰਸਥਾ ਕਹਿ ਲਈਏ, ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਕੇ ਮੈਂ ਰੁਕਦਾ ਕਰਨਾਲ ਦੇ ਐਸਡੀਐਮ ਤੇ। ਜੀ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਕਰਨਾਲ ਦਾ ਐਸਡੀਐਮ ਆ, ਉਹਦਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਇਸ ਬੈਰੀਕੇਡ ਨੂੰ ਕੋਈ ਟੱਪ ਨਾ ਜਾਵੇ, ਤੁਸੀਂ ਸਿਰ ਫਾੜ ਦਿਓ ਜੇ ਕੋਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇ, ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਹੱਥ ਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ। ਤਾਂ ਔਰ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਉੱਥੇ ਸਿਰ ਫਾੜ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਸਿਰ ਹੀ ਫਾੜੇ ਨਹੀਂ ਗਏ। ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਵੀ ਦੇ ਗਿਆ ਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਚਲ ਗਈ। ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ, ਬਿਲਕੁਲ। ਇਹਦੇ ਜੋ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹੀਏ ਰਿਵਾਰਡ ਦਿੱਤਾ, ਉਹ ਇਹ ਕਿ ਉਸ ਐਸਡੀਐਮ ਦੀ ਬਦਲੀ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਭੇਜਤਾ ਸੀਐਮ ਆਫਿਸ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਉਸਨੇ ਸੀਐਮ ਆਫਿਸ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਕੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਹਰਿਆਣੇ ਦੀਆਂ ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਬਣਾਉਣੀਆਂ। ਦੇਖੋ, ਔਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਆ ਉਹ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਸਸਪੈਂਡ ਕਰ ਦਈਏ, ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮ੍ਰਿਤਕ ਨੌਜਵਾਨ ਹੈ ਉਹਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ 25 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਉੱਪਰੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੋਰ ਜ਼ਾਲਮਾਨਾ ਤਰੀਕਾ ਕਿ ਇੰਟਰਨੈਟ ਸੇਵਾ ਬੰਦ ਕਰ ਰਹੀ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ, ਲਗਾਤਾਰ ਤੀਜਾ ਦਿਨ ਹੈ ਅੱਜ। ਜੀ। ਫਿਰ ਜੇ ਮੈਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਚ ਆ ਜਾ, ਜੇ ਉਸੇ ਘਟਨਾ ਤੇ ਆਪਾਂ ਰੁਕੀਏ ਬਨਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਤਾਂ ਦੇਖ ਲਈਏ ਕਿ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਿਹਦਾ ਸਭ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜਨਤਕ ਹੈ ਵੀ ਉਹਨੇ ਆਰਡਰ ਦਿੱਤਾ, ਫਿਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਲਾਠੀ ਚਾਰਜ ਹੋਇਆ, ਔਰ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ, ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਇੰਨੀ ਗਿਣਤੀ ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਬਹਿਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਕੱਤਰੇਤ ਘੇਰਨੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਦੋਸ਼ੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੀ ਸਰਕਾਰ। ਇਹ ਮਤਲਬ ਅੜੀਅਲ ਰਵੱਈਆ ਕਹੀਏ। ਦੇਖੋ ਇਹਦੇ ਉਲਟ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਵਾਈਸ ਚੇਅਰਮੈਨ ਦੀ ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਐਸਡੀਐਮ ਤੇ, ਦੋਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਆ ਕਿੰਨੇ ਸਟੈਪ ਦਾ ਫਰਕ ਆ। ਪਰ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਆ ਨਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪਿਆਦੇ ਆ ਜੀ। ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਕੋਈ ਬਾਬਾ ਖੱਟ ਰਹੇ ਆ, ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਹਾਕਮ ਹੈ, ਮੈਂ ਜੇ ਸੱਚ ਕਹਿੰਦਾ, ਮੇਰਾ ਜੋ ਦਿਲ ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਮਸਤ ਆ, ਉਹ ਇੰਜੋਏ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸਾਰੇ ਕੁਝ ਨੂੰ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਇਦਾਂ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਰਹਿਣਾ ਤੇ ਫਿਰ ਰਾਤਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ, ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਉਹ ਫੋਟੋ ਬੜੀ ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਜਿਹੜੇ ਬੈਰੀਕੇਡ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਸੁੱਤੇ ਪਏ ਨੇ ਕਿਸਾਨ। ਜੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਜੇ ਮੈਂ ਮੋਗੇ ਆ ਜਾ, ਮੈਂ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕਰ ਲਈ, ਆਪਾਂ ਹਰਿਆਣੇ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕਰ ਲਈ, ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਚ ਮੋਗੇ ਆ ਜਾਈਏ ਤਾਂ ਮੋਗੇ ਕੀ ਹੋਇਆ ਜੀ? ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਦੀ ਰੈਲੀ ਸੀ, ਰੈਲੀ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਦੇਖੋ ਕਿਸਾਨ ਜ਼ਖਮੀ ਵੀ ਹੋਏ ਆ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਪਰਚੇ ਵੀ ਹੋ ਗਏ। ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਇਹ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨ ਆ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਤਾਂ ਲੜਦਾ ਹੀ ਸੀਗਾ, ਪਰ ਜੋ ਉੱਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਢਾ ਰਿਹਾ ਹੁਣ ਉਹਦੀ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਰੁੱਝ ਗਿਆ ਜੀ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਫਿਰ ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਮਤਲਬ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਲਈਏ, ਚਾਹੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿ ਲਈਏ, ਚਾਹੇ ਮੋਦੀ ਕਹਿ ਲਈਏ, ਚਾਹੇ ਜਿਹੜੇ ਮਰਜ਼ੀ ਕਹਿ ਲਈਏ, ਮਤਲਬ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਲੜਾਈ ਆ ਆਪਣੇ ਪਿਆਦਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਲੜ ਰਹੇ ਨੇ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਤੇ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਿਕਨ ਆ ਉਹ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਹਾਕਮ ਦਾ ਰਵੱਈਆ ਹੈਗਾ ਉਹ ਸਾਰੇ ਕਿਤੇ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ, ਚਾਹੇ ਸੈਂਟਰ 'ਚ ਹੋਵੇ, ਹਰਿਆਣੇ 'ਚ ਜਾਂ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ 'ਚ। ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਤੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ। ਮੈਂ ਕਿਉਂਕਿ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਸਾਰੀ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਤੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀ, ਪਰ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਦੇਸ਼ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਉਹ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ ਦੋ ਤਿੰਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉੱਤੇ ਜੀ। ਜਾਂ ਉਹ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ ਵਿਧਾਨਕਾਰਾਂ ਉੱਤੇ ਜੀ, ਅਸੈਂਬਲੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਉੱਤੇ, ਜਾਂ ਉਹ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਉੱਤੇ ਜੀ, ਤੇ ਤੀਜਾ ਜਿਹੜਾ ਥੰਮ ਆ ਉਹ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ ਮੀਡੀਆ ਉੱਤੇ। ਬਿਲਕੁਲ। ਪਰ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਤਿੰਨੇ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਈਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਦੇਸ਼ ਟਿਕਿਆ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਹੀ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਰਾਜਾ ਉਹਦੀ ਸੇਵਾ ਜੁਟੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਮਤਲਬ ਤਿੰਨੇ ਹੀ ਮਤਲਬ ਇਮਾਨਦਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਅਰੇ ਦੇਖੋ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਦੇਖੋ ਹੈਰਾਨੀ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਕਰਨਾਲ ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇੰਟਰਨੈਟ ਸੇਵਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਥੋੜੀ ਚੱਲੀ ਖੋਲਤੀ, ਹੁਣ ਫਿਰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਮਤਲਬ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੁੱਟਦੇ ਵੀ ਹੋ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਬਾਹਰ ਨਾ ਜਾਵੇ। ਹਾਂਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ।
ਮਤਲਬ ਹਾਕਮ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਕੁੱਟੋ ਵੀ ਤੇ ਆਵਾਜ਼ ਬਾਹਰ ਨਾ ਜਾਵੇ ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਮੀਡੀਆ ਆ ਉਹ ਵੀ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਬੈਠਾ। ਬਿਲਕੁਲ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਲੋੜ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਵੀ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣ ਦੀ ਆ ਕਿ ਇੰਟਰਨੈਟ ਸੇਵਾਵਾਂ ਕਿਉਂ ਬੰਦ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਬੈਠੇ ਆ, ਕਵਰੇਜ ਕਰਨੀ ਆ। ਪਰ ਤਿੰਨੇ ਹੀ ਜੋ ਕੁਝ ਹੈਗਾ ਨਾ ਜੀ, ਉਹ ਤਿੰਨੇ ਹੀ ਇੱਕ ਤਾਂ ਰਾਜੇ ਦੀ ਸੇਵਾ 'ਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ, ਉਹਦੀ ਮੁੱਠੀ 'ਚ ਆ। ਤੇ ਜੋ ਮੈਂ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਉਹ ਇਹ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਰਾਜਾ ਆ ਉਹ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਉਲਟ ਕਹਿ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਾ ਆ ਜੀ, ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਰਾਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੀ ਖੇਤੀ ਆ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਭਾਈਵਾਲ ਆ, ਇਸ ਵੇਲੇ ਭਾਈਵਾਲ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ, ਚਾਰੇ ਪਾਸਿਓਂ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਘੇਰਾ ਪਾ ਰੱਖਿਆ ਹੈਗਾ। ਬਟ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਵੀ ਆਪਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਘੇਰਾ ਪਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵਿੱਚ ਵੜਨ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਹੈਗਾ। ਹੁਣ ਦੇਖਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹ ਜੰਗ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਚੱਲੂਗੀ। ਦੇਖੋ ਥੋੜੀ ਜਿਹੜੀ ਕੱਲ ਹੋਰ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛੀ ਸੀ ਕਿ ਕੀ ਜੇ ਇਹ 24 ਤੱਕ ਬੈਠੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਹਾਂਜੀ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਕੀ ਅਲਟਰਨੇਟਿਵ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ, ਵੀ ਤਾਂ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਮੰਨਦੀ ਹੋਈ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਕੀ ਕਰਨ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਨਾ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਵਜੋਂ ਇੱਕ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਅਸਲੀਅਤ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਉਹਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਤੁਸੀਂ ਦਰਸ਼ਕ ਆਪ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੀ। ਆਪਾਂ ਜੇ ਅੰਕਾਂ ਦੇ ਝਾਤ ਮਾਰ ਲਈਏ ਹਾਂਜੀ ਤਾਂ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵੇਲੇ 11 ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਨਾਨ ਬੀਜੇਪੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਓ ਕਿ 9 ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਤਨੋ ਮਨੋ ਧਨੋ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੀਆਂ ਹਨਾ ਜੀ 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 ਜੀ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਧਿਆਨ ਚ ਗੱਲ ਲਿਆਉਂਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਆ, ਕੱਲ ਵੀ ਇਹ ਸੀਗੀ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਬੀਬੀ ਮੰਨਦੇ ਆ। ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਆ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ, ਉਹ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਨਾਲ ਨਵੀਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪਾਰਟੀ ਖੜੀ ਕਰਨ ਲਈ ਮੀਟਿੰਗ ਤਾਂ ਕਰ ਰਹੀ ਆ, ਪਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਨਾ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਨਾ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਨੂੰ ਜੀ, ਨਾ ਸਾਡੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ 'ਚ ਵੀ ਕਹਿ ਲਈਏ ਕਿੰਨੇ 11 ਸੂਬੇ ਆ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਆ ਚੁੱਪਚਾਪ ਬੈਠੇ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ, ਇਹ ਸਿਰਫ ਆਪਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਹੁਣ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਬੈਠਿਆ ਜਾਵੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਰਫ ਜਿਹੜੀ ਦੌੜ ਆ ਉਹ ਇਹ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕੁਰਸੀ ਇਹਨੂੰ ਲੰਬੇ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਆ ਜਾਈਏ। ਪਰ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਹੁਣ ਓਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀਆਂ, ਕੀ ਉਹ ਕੱਲ ਨੂੰ ਪਾਪ ਚੱਕ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਸਾਥ ਦੇ ਦੇਣਗੀਆਂ? ਬਿਲਕੁਲ, ਜਦੋਂ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ 'ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਨਹੀਂ ਸਾਥ ਦੇ ਰਹੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਕੀ ਭਰੋਸਾ ਜੀ। ਇੱਕ ਮੈਂ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੇ ਧਿਆਨ 'ਚ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਰਹੀ ਆ ਉਹ, ਜੇ 11 ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਣ, 11 ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜਾ ਕੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਤੇ ਬਹਿ ਜਾਣ ਜਾ ਕੇ ਜੀ, ਜੇ 11 ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਆ ਉਹ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਕੋਈ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪਾ ਦੇਣਾ, ਅਪੀਲ ਪਾ ਦੇਣਾ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜਾ ਕੇ ਮੂਹਰੇ ਕਰਨ ਸਾਰਾ ਕੁਝ, ਤਾਂ ਇਹ ਕਿੱਦਾਂ ਪੋਸੀਬਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਆ ਹਿੱਲੂਗੀ ਨਹੀਂ। ਬਿਲਕੁਲ, ਉਹ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਨੀਅਤ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਸਿਰਫ ਸਿਆਸਤ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜੀ। ਉਹ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਜੇ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਕੱਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਰੱਖੀ ਆ ਇਹਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ। ਦੇਖੋ ਜੇ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਸੋਚਦਾ ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਬੀਜੇਪੀ ਆ ਚਾਹੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਆ, ਅੰਦਰੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਖੜਾ ਹੈਗਾ। ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਆ ਕਿ ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਬਰ ਆ ਉਹ ਬੜੇ ਕਮਾਲ ਦਾ। ਪਰ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਨਾ ਜਿਹੜੀ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ੋਅ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਪਰ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਗੱਲ ਚੁੱਭਣ ਲੱਗੀ ਹੁਣ ਆ ਕੇ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਮੋੜ ਤੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਆ ਇਹ ਵਿਸ਼ਵ ਭਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਅੰਦੋਲਨ ਆ। ਉਹੀ ਮੈਂ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਵੀ ਕੀ ਕਰਨਗੇ ਫਿਰ ਕਿਸਾਨ ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਕੀ ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਫੁੱਲੇ ਰਹਾਂਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਲੰਗਰ ਲਾਏ ਹੋਏ ਆ, ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਲੰਗਰ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਵੀ ਲੰਗਰ ਛਕਦੀ ਆ ਤੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਲੰਗਰ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉੱਥੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਗਰੀਬ ਲੋਕ ਆ ਉਹ ਵੀ ਲੰਗਰ ਛਕਦੇ ਆ, ਕੀ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ? ਵੀ ਉਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮਾਣ ਅਸੀਂ ਕਦੋਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਇਹ ਮਾਣ ਕਿਸਾਨ ਕਦੋਂ ਕਰਨਗੇ ਜਾਂ ਲੋਕ ਕਦੋਂ ਕਰਨਗੇ ਵੀ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਹੋ ਗਏ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੋ ਗਈ। ਤੇ ਮੈਂ ਸਭ ਕਿਸਾਨਾਂ ਕੋਲ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਹੈ? ਵਿਰੋਧ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਐਸੀ ਤਾਕਤ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਆਪਦੀ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਬਣਾ ਸਕਣ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ? ਡਿਪੈਂਡ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੇ ਰਹਿਣਾ ਪੈਣਾ, ਸਰਕਾਰੀ ਨੀਤੀਆਂ ਤੇ। ਇਹ ਇੱਕ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੱਲ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗ ਰੱਖੀ ਆ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ, ਬਿਲਕੁਲ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਾਲ, ਕਿ ਅਜੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਬੜੀ ਦੂਰ ਪਈ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਚੋਣ ਮੁਹਿੰਮ ਆ ਨਾ ਪਖਾਓ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਸੱਟ ਵੱਜਦੀ ਆ। ਨਾਲ ਹੀ ਉਹ ਸਵਾਲ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਵੀ ਪੁੱਛਣਗੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ, ਜਿਹੜਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਅਪੀਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਸਾਫ਼ ਵੀ ਬੀਜੇਪੀ ਨਾ ਆਵੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣੀ। ਬਿਲਕੁਲ। ਅੱਛਾ, ਫਿਰ ਦੇਖੋ ਇਹ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਸਟੈਪ ਲੈਣਾ ਪਊਗਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਜਾਂ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਨ ਤੇ ਹੀ ਰੋਕ ਲਾ ਦੇਣ, ਜਾਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਹੈ ਜੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਹੈਗੀ ਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੇ ਪਾਸੇ ਹਟਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।
ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਜੀ ਜੀ। ਪਰ ਮੈਂ ਨਾ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਕੋਲ ਹੱਲ ਹੈਗਾ, ਮੈਂ ਅਚਾਨਕ ਕੱਲ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਸੁਲਝੇ ਹੋਏ ਵਿਅਕਤੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀਗੀ, ਉਹ ਇੱਕ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰ ਬਣ ਰਹੀ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਪਸੰਦ ਵੀ ਕਰਦਾ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਮੈਨੂੰ ਉਹਨੇ ਕੱਲ ਇੱਕ ਬੜੀ ਜਿਹੜੀ ਗਿਆਨ ਦੀ ਗੱਲ ਦੱਸੀ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ। ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਨਾ ਜੀ, ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਚੇਂਜ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ। ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨ ਆ, ਇੰਨਾ ਪੈਸਾ ਅਸੀਂ, ਉਹਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦੋਲਨ ਆ ਉਹ ਖਤਮ ਕਰਤਾ ਜਾਵੇ, ਅੰਦੋਲਨ ਆਪਣੇ ਉੱਥੇ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਚੱਲੇ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਜਿੰਨਾ ਪੈਸਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਤੇ ਲਾ ਰਹੇ ਆ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਅੱਧਾ ਪੈਸਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾ ਲਈਏ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਇਦ ਆਪਣੇ ਗੋਦਾਮ ਖੜੇ ਕਰ ਲਈਏ, ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹ ਕਰ ਲਈਏ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਸੈਂਟਰ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਜੰਜ ਘਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੋਡਾਊਨ ਬਣਾ ਲਈਏ, ਜਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਬੇਸਮੈਂਟਾਂ, ਮੰਦਿਰਾਂ ਦੀਆਂ ਬੇਸਮੈਂਟਾਂ ਪਈਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਗੋਡਾਊਨ ਬਣਾ ਲਈਏ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕਿਰਾਇਆ ਆ, ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਮੁਨਾਫਾ ਹੋਵੇ ਉਹ ਚੋਂ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਆ, ਜੇ ਕਿਸਾਨ ਇਕੱਲੇ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਤਾਂ ਰਲ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਆ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਉਹਦਾ ਕਹਿਣਾ ਇਹ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣੇ ਨੂੰ ਪੈਰ ਨਹੀਂ ਧਰਨ ਦੇਣਾ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਉੱਤੇ ਜਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਉੱਤੇ, ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਕੁਝ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਆ ਜੋ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਕਿ ਜੇ ਜਿਹੜਾ ਅਡਾਨੀ ਆ, ਉਹਦਾ ਆਟਾ ਜਿਹੜਾ ਇੰਨਾ ਵਿਕ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਇਹੋ ਆਟਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਕਿਸਾਨ ਬਿਨਾਂ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਕਰਿਆ ਵੇਚ ਸਕਦਾ। ਜੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਉਹ ਦਿਲ ਨੂੰ ਲੱਗੀ ਵੀ ਆ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਜੇ ਇਸ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਤੁਰ ਪਣ ਕਿ ਜੋ ਕੁਝ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਕਰ ਲਈਏ, ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਬਨਵਾਸ ਸਾਹਿਬ ਤੁਰੇ ਵੀ ਹੋਏ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਮਾਲ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਬਣ ਗਏ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇਸੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨੂੰ ਹੀ ਕਦਮ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਸੁਲਝੇ ਹੋਏ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏ, ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਰਕਾਰ ਹਿੱਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਨਾਜ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੈ ਨਾ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਉਹਦੇ ਬਿਨਾਂ ਭੁੱਖੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਰ ਸਕਦੀ। ਜਿਹੜੀ ਹੋਰ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਆਪਣੇ ਲੈਵਲ ਤੇ, ਜਦੋਂ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜਿਣਸ ਲਿਜਾਣੀ ਆ, ਜੇ ਉੱਥੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ 51 ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਜਥਾ ਆ ਡਾਂਗ ਲੈ ਕੇ ਖੜ ਜਾਏ ਕਿ ਅਸੀਂ MSP ਤੋਂ ਘੱਟ ਵਿਕਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ, ਅਸੀਂ ਦੂਜੇ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜਿਣਸ ਇੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਵੇਚਣ ਦੇਣੀ, ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਆ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਜਿਹੜੀ ਆ ਮਤਲਬ ਹੌਲੀ ਪੈ ਸਕਦੀ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਦੇਖੋ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਉਹ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਦਕੇ ਆ, ਵਾਹਵਾ ਆ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਬਰ ਆ, ਦੇਖੋ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਮਾਲ ਆ। ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਾਰ ਆ ਉਹ ਟਸ ਤੋਂ ਮਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ, ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਬਦਲ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਹਾਕਮ ਆ ਉਹ ਸਾਰੇ ਕੁਝ ਨੂੰ ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਮੈਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਤੱਕ ਇੰਜੋਏ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਕਿਸਾਨ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਹਦਾ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਵੀ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਨੀਤੀ ਬਦਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਾ ਆ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਸਾਡੀ ਹਿੱਕ ਤੇ ਪੈਰ ਧਰਨ ਨੂੰ ਫਿਰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਆ ਉਹ ਬਦਲਣੀ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਸੋ ਬਨਵਾਸ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸੋਚਦੇ ਵੀ ਹੋਣ, ਤੇ ਕਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਮਾਲਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪਰਚੂਨ ਦਾ ਸਾਰਾ ਸਮਾਨ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਭ ਕੁਝ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਉਗਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿਉਂ ਨਾ ਕਿਸਾਨ ਸਿੱਧੀ ਡਿਲੀਵਰੀ ਕਰਨ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਲੂ, ਗੰਡੇ, ਟਮਾਟਰ ਖਿਲਾਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ 1-2 ਰੁਪਏ ਦੇ ਭਾਅ ਨੂੰ ਉਹ ਖਰੀਦੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਿਪਸ ਬਣਾ ਕੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਮਹਿੰਗੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਵੇਚੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਕਿਉਂ ਨਾ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨ ਆਪਦੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲੈ ਲਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੜੀ ਤਰਾਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਇੱਥੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਾਂ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਵੀ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਿਸਾਨ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਤੋਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਸਲਾਹਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੀਆਂ ਹੋਣ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਸਲਾਹ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਸੋਚ ਆ ਬਹੁਤ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਆ ਉਹ ਬਿੱਤੋਂ ਬਹੁਤ ਜਿਹੜੀ ਅੱਗੇ ਦੀ ਸੋਚ ਰੱਖਦੇ ਆ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਬੜੀ ਸਟਰੋਂਗ ਹੋਊਗੀ। ਪਰ ਮੈਂ ਗੱਲ ਨਾ ਜੋ ਮੇਰੇ ਮਨ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਹਿਰਖ ਸੀ ਮੈਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜੀ, ਪਿੱਛੇ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਆ ਉਹ ਬਥੇਰੇ ਹਰਿਆਣਾ 'ਚ ਡਟੇ ਹੋਏ ਆ। ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦਾ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਕੁਰਕੀ ਹੋਗੀ, ਭਰਪਾਈ ਹੋਗੀ। ਪਰ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਇਹਦਾ ਸਵਾਲ ਆ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਝੰਜੋੜ ਰਿਹਾ ਇਹ ਕਿ ਕਰਨਾਲ ਲਾਠੀ ਚਾਰਜ ਦੌਰਾਨ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਇੱਕ ਹੋਰ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਗਈ,
ਉਹਦੀ ਭਰਪਾਈ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਕੌਣ ਕਰੂਗਾ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਮਤਲਬ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਜਵਾਬ ਆ ਉਹ ਵੀ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ, ਦੇਖੋ ਬੰਦਾ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੀ ਆਤਮਾ ਵੱਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਆ, ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਗੱਲ ਕਰਨੀ, ਆਤਮ ਮੰਥਨ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਖਿਰਕਾਰ ਸਰਕਾਰ ਕਿੱਥੇ ਫੇਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ ਜਾ ਰਹੀ। ਆਖਿਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨ 1 ਸਾਲ ਤੋਂ ਧਰਨਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਦਿੱਲੀ ਮੋਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹੁਣ 1 ਸਾਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ 26 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਜੇ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੀ, ਆਸ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਮੰਨ ਜਾਵੇ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨੀਆਂ ਜਾਣ ਤੇ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਜਾਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਘਰੇ ਜਾਣ ਨੂੰ ਕਿਹਦਾ ਨਹੀਂ ਜੀ ਕਰਦਾ। ਪੰਛੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ, ਉਹ ਵੀ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਲਣਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ 9-9 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦੇ ਨਾਤੇ ਹਿਊਮੈਨਿਟੇਰੀਅਨ ਗਰਾਊਂਡ ਤੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਇਹ ਇੱਕ ਤਸ਼ੱਦਦ ਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਆਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਮਿਲੇ, ਕਿਸਾਨ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣ। ਕੱਲ ਨੂੰ ਫਿਰ ਮਿਲਾਂਗੇ ਖਾਲਸ ਚਰਚਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਨਾਲ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਮਨਵੈਤ ਸਾਹਿਬ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।